освен на 15 години државјанство, многу е важно да се спомене дека не може да се аплицира истовремено за два статуса, односно за државјанство, а паралелно да се аплицира и за long term permit. Што значи тоа? To znači da morate da budete fokusirani na jednu stvar. Ne možete da aplicirate za dva. A ako aplicirate za dve stvari, jednu stvar će automatski da vam odseku, tako da je to vrlo nesigurna stvar. Znači, ako vam ističe onih godinu dana, bolje je obnoviti ponovo na godinu dana, znači imati sigurnu dozvolu i onda se dobro raspitati za sve ostale stvari, ne ići ono što kažu grlom u jagode, već dobro odmeriti kako ćete neki proces da uradite. Što se tiče moje aplikacije za long term, ja sam imao zaista, moj najveći problem, nećete verovati, je bio problem sa advokatom. Vi možete da aplicirate sami, možete da angažujete advokata, možete da mu date ovlašćenje da on radi sve za vas, možete samo da mu odnesete da on proveri dokumentaciju, da potpiše, da napiše pismo i tako dalje. Ja sam naišao stvarno na neki, ajde da kažem, previše ležeran stav advokata kada sam hteo da dobijem njihovu pomoć, naravno da platim. I bilo je, dođi sutra, nisam tu, pa sledeće nedelje ovo, ono i tako dalje. I ja sam izgubio tu par meseci od jednog do drugog i na kraju sam rešio, ok, idem sam. I ja sam uspeo ceo postupak dobijanja long terma da odradim sam i da svu papirologiju završim. Zašto ovo pričam? Hoću da ohrabrim ljude, da to nije nikakav bauk, da vi imate mogućnost da aplicirate sami, da imate spiskove šta vam sve treba, da imate mogućnost komunikacije aplicirate u Identity Malta, odnosno samo Identity, kako se sad zove, i da sa njihovim službenicima tamo imate određenu vrstu komunikacije, da vam kažu šta vam treba, šta vam ne treba, šta je dobro, da vam vrate ovo, ono i tako dalje. Tako da možete to da uradite sami, ne morate da zavisite ni od koga drugog. Eto, to je isto još jako važna stvar da se kaže. Da, i posle 5 godini povtorno može da se aplicira za obnова. Da. Da li se собираат истите документи или што сега тука е битно? Значи, важат општите правила, значи да видите непрекинато да имате ефестри, значи договор за работа и тоа. Нема потреба да одите пак на курсот или било што друго. Да. Постои ли друг начин за добивање на long term permit? Нешто е споменато дека има агенција на Малта која исто така може да издаде некој статус или дозвола за долго престојување на Малта. Комунита, мислам дека беше агенцијата, дали тука некој од нашите граѓани се обидел и се стекнал со long term permit? Комунита je državna agencija koja je zadužena isključivo za državljanstvo, ne za long term. Tako da se njima obraćate ako želite da uđete u proces dobijanja državljanstva. Postoji nekih 7 pravila, 7 osnova na osnovu kojih možete da dobijete malteško državljanstvo. Jedno od osnova je naturalizacija. To je, znači, tu sam došao, živim, osjećam se delom ove zajednice i na osnovu toga ja želim da apliciram. Ja iskreno ne poznajem nikog koji je uspeo da dobije državljanstvo na osnovu toga, izuzetno je teško i komplikovano. Ljudi koje znam da su dobili, išli su ovom procedurom i to je bilo posle recimo nekih 12-13 godina su prvi ljudi koji poznajem uspeli da dobiju državljanstvo ovde na Malti. To je diskrecijono pravo на министерот, значи дали ќе прифати апликација по пат на натурализација или не. Да, јас се слагам, не сум слушнал ни јас некој да добил на тој начин, за тоа што постои некоја опасност, да речеме опасност, дека доколку бидете одбиени еднаш, два пати, понатаму тоа може да ви се одрази на можноста за воопшто да аплицирате за државјанство. Така да искрено јас не би го советувал тој начин, но сепак тоа е индивидуално. Значи, вие советувате на принцип на одење на курсот, исполнување на предходните услови и истекнување на long term permit.
и може да се стекнете со државјанство на Малта и, например, доколку сте родени или децата доколку се родени тука, значи може да се на таа основа да се аплицира, но секако за децата, ако се родени тука, за децата ви нема да можете на основа на нив да добиете. Да, после тоа по пат на склучување на брак, врз основа, како што реков, на long term residence или врз основа на директно инвестирање во Малта. Значи, тука постојат одредени ставки кои може да се најдат на официјалниот сајт. Да. А комунита е исклучен за добијање државјанства. И тамо имате за сваку основу све исписано како шта и така дале. Значи, комунита вам е за државјанство специализирано и тамо имате све. А регистрација тоа е правна, да кажем, дел, и ту имате буквално све закони, па сад ви можете да наđете и тај закон, али овамо тоа со жвакано мало... Тоа сам нашо, точно легислација. А јесте, и јас сам радио ко судски тумач у Србија, така да ми е та материја. Условите, значи, за директно инвестирање се пропишани, може да се најдат на сајтот на комунита Малта. Постојат, значи, одредени ставки колку години сте, колку месеци сте тука, која сума треба да се инвестира. После тоа, доколку имате family member, односно член на семејство, значи, кој е зависен од вас, односно малолетно дете, колку треба да биде инвестирано и за тоа дете одредена сума. После тоа постојат и, например, донации, по пат на донација, доколку е донирано во добротворни цели и така натаму. Значи, се е тамо пропишано, и тоа сумите се високи, од 600.000 евра па нагоре. Да. И кои совети ги препорачувате на сите оние кои доправа ќе го одат вашиот пат? Доправа ќе се стекнат со long term permit. Кои се оние совети што сега би ги дале на почетниците? Evo ovako, moj savjet bi bio da se jako dobro informiš. U današnjem svetu informacija može da vredi više od novca. Mi smo skloni, pogotovo mi Balkanci, mi volimo da se družimo, jako smo socijalni i sad ja pitam vas, vi pitate mene i mi sad menjamo informacije. Međutim, dešava se dosta često da te informacije budu pogrešno prenesene. Ne zato što loše želimo, nego jednostavno ni mi možda ne znamo dobro. I ono što je možda još jako bitna stvar, umeđu vremenu se to promeni. Jer ja gledam, recimo, od pre 5-6 godina kad sam ja to završio, do dan danas, puno je tu stvari izmenjeno. To su sitnice, finese, ali opet se razlikuju. Tako da je jako bitna stvar i moj savjet svima koji žele sad da uđu u taj proces, da se dobro informišu. Imamo Identity Malta, njihov sajt, imamo sajt ovog Ministarstva za ljudska prava, Human Rights Directorate. Da, mome. I tamo možete da nađete kompletno uputstvo kako ide procedura oko prijavljivanja i generalno ostale stavke. Budite uporni, imate cilj i, da kažem, ta upornost će da vam se isplati, bit ćete zadovoljni kad to sve uspete da završite i da steknete, da kažem, jedan status koji će da vam omogući mnogo kvalitetniji i rasterećeniji život ovde na Malti. I ono što hoću da kažem još jednu stvar, ja se samo izvinjam, long term sam po sebi nije cilj. To treba da bude posledica vašeg života ovde. Da ste se vi ovde zaista pronašli, da vi ovu zemlju osjećate, da vam je lepo u njoj, da se ponašate komotno i da sa tim long termom jednostavno dobijete još jedan veliki plus da ono što živite, što radite, odnose, porodicu, decu i tako dalje, da vam to bude još lepše. Eto, to je nešto što bih ja poručio svima koji ulaze u taj proces. Самиот процес на тестирање за long term се менува од година во година. Мислам, самото тестирање е исто, меѓутоа како ќе се одвива, дали онлайн, дали физичко присуство, мислам дека се одредува пред почетокот на било која од групите. Што се однесува, значи, до информираноста, тоа се правни работи. Јас би советувал, значи, за некои работи да се ангажира, може би, и адвокат, да се
добие правен совет, се со цел да се добие вистинската информација, бидејќи, како што рече господин Томиќ, луѓето се може да некош информирани, може да се полуинформирани, еден кажал на едно на друг, друг го пренел на друг начин и се добива сосема погрешна информација. Значи, најдобро е за оно што не сте сигурни да ангажирате адвокат или да побарате правен совет. Може би тоа чини малку, меѓутоа цената е мала во основа на тоа што ќе го добиете на крај. Сепак добрата информација. Кој дел од подготовката на документите и исполнувањето на условите ви беше предизвик? Имавте ли некои потешкоти или... Evo ja ću da kažem nešto na tu temu. Pa, kada krenete u taj proces, znači kad ste završili sve sa IBelong programom i kada se pripremate da sad aplicirate za dobijanje long terma, imate jednu listu papira, dokumenta koje trebate da pripremite. Ono što je, da kažem, nama kao strancima jako bitno, to je da se zaista striktno pridržavamo tih nekih uputstva koje se dobijaju. Arhitekta je, recimo, ono što je pomenuo gospodin, dužan da vam izda sertifikat o tome da je taj stan gde živite ispravan za, recimo, 3 ili 4 člana porodice, onda imate da napišete jedno pismo gde trebate da objasnite tu gde živite, šta radite i sve informacije inače o vama, o vašem poslu, onda trebate da date i spisak ulazaka i izlazaka iz zemlje. Zato to je jako bitna stvar, znači da se poseduju pasoši i da se tačno zna kad ste ulazili i izlazili iz zemlje, jer je ta tabela ključni i vrlo bitan detalj u apliciranju, jer oni na osnovu toga gledaju koliko ste vi vremena bili na Malti, izlazili van Schengen zone i tako. Onda imate i deo koji se odnosi na vreme kada trebate da aplicirate. Ja sam recimo tu imao problem, jer ja sam položio i dobio te sertifikate pre korone, a tek u doba korone sam, to je neke 2 godine već proteklo, ja sam došao da apliciram, prikupio sam sve moguće sva dokumenta koja su bila potrebna i kada sam predavao taj sertifikat koji sam dobio, bilo je... Za malteški jezik. Za malteški jezik, da, kaže, ali ovo vam ne važi. Kako rekao ne važi? Pa kaže, važi vam samo 2 godine. Sreća da sam ja bio dovoljno pribran da pogledam taj sertifikat i na poleđini sertifikata piše da sertifikat važi 5 godina. I onda sam pitao, ja se stvarno izvinjavam, ovo je sertifikat koji je izdao Univerzitet Malta, njihov. Piše 5 godina, to je znači država je rekla da ovaj sertifikat važi 5 godina, ja mislim da biste to morali da uvažite i onda onako poprilično kiselog lica je to prihvatila, tako da svi detalji su jako bitni da se obrati pažnja, da se ne promaše rokovi i ovo, jer ja recimo ne znam sada sertifikati na koji vremenski rok se izdaju, ali na svakom sertifikatu piše njegovo važenje, tako da to može da se uskladi. I ono o čemu smo pričali pre, smo pomenuli da možete da krenete sa postupkom, znači da se prijavite na taj kurs posle 2. godine boravka na Malti. Ne morate vi da čekate 5 godina. Znači, vi možete već posle 2. godine da uđete u proceduru, da u 3. i 4. godini to završite, da sve to legne 5. godina i da vi onda možete opušteno, što se kaže, da predate te papire i da imate dovoljno vremena da se čekate za rešenje koje vam daju, jer mislim da je 6 meseci zakonski rok da moraju da vam odgovore. Da li su odobrili? Da, maksimum. Mislim da već tako neko. Da. Bude to kraće, ali maksimalno je 6 meseci da moraju da vam odgovore. A koji su vašите предизвици? Па ја би се надоврзал прво за ова, за самото аплицирање за курсот. Значи, сега тоа се врши онлайн. Додека јас и сопругата кога аплициравме, тоа беше некаде 2020 година, отидовме директно во директоратот за човекови права, Human Rights Directorate, и аплициравме
после некој од прилика така беа 4-5 месеци бевме известени, значи кој ќе биде нашиот интеграционен офицер, така они го викаат, значи нашиот број на курсот, кога ќе почнемете со првиот дел и така. Сега тоа е поедноставено, значи цело аплицирање се одвива онлайн. Што се однесува за тоа, да, тоа е битно правовремено, значи да се аплицира, бидејќи самата процедура, кој што гледате, е малце долга, додека тоа се обработи, додека све, сигурно ќе поминат месеци, па додека ја поминете прва година, па знае да има временски размак од можеби 6-7 месеци, година дена помеѓу двата курса, помеѓу првата и втората година. Значи не морате да чекате 5 години да сте на Малта, курсот можете да го почнете и пред тоа. И додека сте у процес на апликација за long term, вие сте легално на Малта и можете слободно и да работите и се. Да, значи додека не се добие Додека се промени статусот. Да, не аплицираме секоја година за single work permit. Тоа е она што значи на личната карта што пишува за која мислам од која компанија добива за кого работите и врз која основа се дава таа лична карта. Значи работодавецот е внесен на вашата лична карта, тоа нешто се обновува секоја година. Тоа со long term residence после го нема. Пишува дека сте резидент на Малта fit tool понивно, односно long term resident. Ако сте при крај со вашата работна дозвола, можете па повторно да... Ако аплицирате за long term, а претходната работна дозвола вие при истек, тука може да ви направат проблем, како што ми направија на мене. Сертификатите ги добивме некаде крајот на март. Се јавив во Identity, уствари прво отидов во Identity да се распишам. Ме праша кога ви истекува постоечкото ID, она еднократната, значи не една година што ваши. Им кажа дека ми истекува на 6 мај. Ми рекоа не, морате прво да аплицирате за реобнова на постоечкото. Зошто? Не аплицирам за long term сега, нема потреба ја да реобновувам single work permit кога ќе аплицирам за long term. Не, господине, тоа се правилата. Се јавив и преку телефон после неколку дена, друг се јави, значи, од Customer Care, предпоставам. Истата приказна ми ја каже. И јас тука се изнервирав, и сакавме без адвокат да аплицираме. Отидовме со сопругата кај адвокатка и објаснивме. Жената се насме, рече, кој ви го кажал тоа? Имате потполно право да аплицирате директно за long term. И подготвивме сите документи и заедно со адвокатката отидовме во Identity Malta. Кога се аплицира за long term, значи си на посебен шалтер за long term апликација, значи не е со другите. Адвокатката убаво и образложи ситуацијата на работената која е одговорна за прием на тие апликации. Она рече не, нема потреба да се аплицира повторно за single work permit, туку може директно за long term. Што значи дека има ситуации каде што адвокатот може да ви биде корисен и тоа. Сепак се тоа зависи од личност, од самиот адвокат. Некои се може би малку полежерни, пофлегматични, понезаинтересирани, но има некои кои едноставно... Но да бидеме сигурни и најдобро е, например, неколку месеци пред истекот на дозволата од една година да си аплицирам. На некој начин сигурност. Тоа не можете да го темпирате. Да. Се зависи кога ќе завршите со курсот, значи колку трае, значи кога сте го почеле, кој ќе заврши, која ќе бидат полагањата, кога ќе се издадат сертификат, не може да темпирате никако. На мојата сопруга и тој важеше, например, до крајот на август, така да она немаше никаков проблем. Меѓутоа за мене ќе испаднеше. Секи требаше јас да чекам неколку месеци, колку што се они ажурни, да чекам да ја добијам single permit, па после тоа да аплицирам и да чекам уште неколку месеци за long term. Јас едноставно немав живци за се тоа, се ангажирав адвокат и завршив работа. Аплициравме со адвокатката на почеток април, 4 или 5, ме викна за сликање некаде на почетокот на мај, а идито го добив при крајот на мај. За месец и пол, неполни 2 месеца. Го добив, ја добив тоа дозвола.
Ова е крај на нашиот интересен разговор. Навистина ми е драго што бевте наши гости во нашиот подкаст Simple Life. Се надевам на вашето учество и во наредните наши подкасти со други теми. И на вас, драги мои, ви посакувам убаво поминато време и секогаш да не следате да бидете со нас. Навистина ќе ви информираме за се што е актуелно и интересно овде на Малта.